يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام
السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقلتك يا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقلتك السلام على المقدم في الإمامة السلام على المضلل بالكرامة السلام على المقدم في الإمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقلتك يا سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقلتك رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالم صلى الله عليه. عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه اللافن والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القالب. خلق مخا وعظما وعضودا وعرقا ولحما وجلد وشعر من عظم متسلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب. صلى الله عليه. والقام بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار أستغفر الله حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب. صلى الله عليه. فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد اللهم صل وسلم صلى وبارك الله عليه عليه وعلى وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وأعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش ضربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ما رأينا العيسى حنت بالسورة إلا إليك والغمام قد أضلت الله الله والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا بك يا رسول الله يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ليس أزكى منك أسلكت يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور طلع البدر
واقرأ علينا ما دعا لله دام. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وصلاة الله تغشى يا الله عند تحرير السطور يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا أحمد الهادي محمد يا الله. صاحب الوجه المنير يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة محمد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويجرح بذلك رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله الطاهرين وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحيينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واخدم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين ولا واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wa dzil tawli wal in'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
خير الأنام وعلى آله وصحبه بررة الكرام أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن ويا أهل النور اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النسوح اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا ربنا يا الله يا الله يا الله ارزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا يا الله يا الله يا الله في سكرات الموت إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Sama-sama kami hormati, kami muliakan Khadimul Majlis Al-Baha Fadilatul Mukarram Kalat Alfan Nasuha Mata'anna Allah bituli hayatih. Tak lupa pula kami hormati para orang tua kami, para sesepuh, para bini sepuh, para hadirin, para hadirat daripada para pejuang-pejuang Majlis Al-Baha dan Nisa'ul Baha. Tak lupa pula para pemirsa live streaming dimanapun anda berada. Tiada pantas kalimat yang utama dan yang paling pertama di malam yang penuh barakah ini melainkan lantunan tasyakur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita daripada nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat panjang umur, alhamdulillah wa syukrulillah, kita dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas mingguan kita yaitu majlis rutin di malam Sabtu. Semoga langkah kita semua daripada niatan kita talabul ilmi, menuntut ilmu, Allah jadikan langkah kita semua penyebab daripada diampuninya segala dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, Allah qabul segala hajat kita, Allah berikan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertanggikan salam tak lupa pula kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma, yang berhak mendapatkan pertolongan besar dari beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sambung di dalam pengajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita dengarkan daripada nasihat daripada para ulama kita, nasihat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasang hati kita untuk kita bisa membawa pulang dari majlis ini sebuah oleh-oleh yaitu ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Di maqalah yang selanjutnya, di maqalah yang ke-25 yang berisi wal maqalatu al-khamisah wal 'ishrun. Kita pasang hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa amadana bi'alim fid dharain amin ila an qala. Wal maqalatu al-khamisata wal 'ishrun, di maqalah yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi as-salatu was-salam خرج ذات يوم على أصحابه فقال كيف أصبحتم فقالوا أصبحنا مؤمنين بالله فقال صلى الله عليه وسلم وما علامة إيمانكم قالوا نصبر على البلاء ونشكر على الرخاء ونرضى بالقضاء فقال عليه الصلاة والسلام أنتم المؤمنون حقا ورب الكعبة. Di maqalah yang ke-25 ini para hadirin hadirat rahimakumullah, nasihat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi langsung Ibu yang berikan nasihat kita melalui hadisnya Pak. Melalui hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, suatu saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya, berjumpa dengan para sahabat-sahabat beliau
ya, berjumpa dengan para sahabat-sahabat beliau sambil seakan-akan kita membayangkan, menghayalkan tatkala kejadian itu terjadi. Rasulullah keluar rumah, ketemu para sahabatnya. Rasulullah menegur, Rasulullah menyapa. Ya, ini tradisi, artinya sebuah sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Artinya tatkala kita keluar rumah, ketemu dengan orang, mulailah menyapa. Mulailah menyapa, jangan diam-diam aja. Ya enggak, keluar rumah, ya enggak, lewat depan orang udah enggak ngapa, udah enggak negor, mukanya cembetut lagi kan. Mukanya cemberut. Orang jadinya pada prasangka semuanya. Prasangka semua ini orang keluar rumah kenapa nih orang. Ibu ya. Yang ibu-ibu keluar cemberut, enggak nyapa siapa-siapa. Orang yang ngelihat, waduh, ini kayaknya habis domelin sama lakinya kayaknya nih. Habis domelin sama lakinya. Keluar enggak nyapa siapa, enggak nyebut, enggak nyapa, enggak negur. Ya yang laki juga begitu, keluar cemberut bapak-bapak, enggak nyapa, wala ngasih salam, assalamualaikum, enggak, cemberut aja depan orang, lewat aja. Orang yang lihat juga nih habis domelin bininya kayaknya orang. Ya habis domelin bininya. Ya, jadi Nabi kalau keluar nyapa, siapa aja yang disapa. Ada orang disapa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Kaifa asbahtum ya ashabi?" Ya, kata Nabi, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disapa tuh para sahabat. Ya, ditegur oleh baginda Nabi. Artinya di sini ada interaksi daripada satu orang dengan orang yang lain, satu orang mukmin dengan mukmin yang lain. Ini di zaman sekarang, masya Allah, ya, orang jangankan nyapa tetangga sama tetangga aja nggak kenal, banyak kayak begitu sekarang. Ya tetangga sama tetangga nggak kenal. Ya sampai tetangganya meninggal dia nggak tahu. Ya tetangganya meninggal nggak tahu. Pada rumah sebelahan tetangga yang meninggal, siapa yang meninggal nggak tahu, yang meninggal namanya juga nggak tahu katanya, namanya juga nggak tahu. Jangan. Nabi tatkala keluar, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian wahai sahabatku, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka menjawab, asbahna mu'minina billah ya Rasulullah, alhamdulillah di pagi hari ini kami masih dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kami masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata para sahabat. Lalu kata Nabi, ditanya lagi, faqala wa ma alamatu imanikum, hei para sahabatku, apa tanda iman kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya, ini sahabat yang ditanya. Bayangin kalau kita yang ditanya sama Nabi Pak. Ya Bu, kita lewat tatkala itu berjumpa, seandainya berjumpa dengan Nabi, kita ditanya kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini, kita bilang asbahnal mu'minin ya Rasulullah, pagi hari ini asbahna mu'minina billah, keadaan kami pagi hari ini alhamdulillah masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bilang. Lalu kalau ditanya lagi Pak, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian kepada Allah, kita bilang kita beriman kepada Allah. Ditanya sama Nabi, apa tanda keimanan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bu, mau jawab apaan Bu? Hah? Kira-kira kalau Nabi nanya sama kita, kaifa asbahtum, kita bilang kita beriman kepada Allah. Bagaimana tanda, apa tanda iman kalian, kata Nabi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita jawab kira-kira? Nah ini nih ya, kita sering bilang beriman, tapi kita nggak tahu apa maksud daripada tujuan iman yang kita katakan kepada seseorang dan iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pas ditanya sama Nabi, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian kepada Allah, kata Nabi. Apa jawaban para sahabat? Yang pertama kata para sahabat, qalu, mereka menjawab, nasbiru alal balai ya Rasulullah, tanda iman kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
tanda kami percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasbiru alal bala, kata para sahabat, kami sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kami. Jadi artinya yang namanya tingkat sabar itu, ya Bu ya, yang namanya sabar itu merupakan bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri dan ini adalah sesuatu yang banyak dimiliki oleh para kekasih-kekasihnya Allah. Enggak ada yang namanya para kekasihnya Allah, baik ia dalam bentuk para anbiya'nya ataukah ia dalam bentuk para auliya'nya, baik dalam bentuk kenabiannya atau dalam bentuk para wali-walinya, semuanya terkecuali sudah ditanamkan di dalam hatinya itu as-sabru 'alal bala, sabar terhadap ujiannya. Nabi Adam alaihi salam yang Allah utus ke atas muka bumi ini, Pak, ada cobaannya. Ada cobaannya, Bu. Ya, Nabi Ibrahim Allah utus ke atas muka bumi ini, ada enggak cobaannya, Bu? Ada. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini, ada enggak cobaan buat beliau? Oh, Masya Allah. Lihat sabarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan sabarnya Rasulullah kayak gimana, kita lihat. Dulu ada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya Pak, ada Nabi Nuh alaihi salam, Bu. Beliau dakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh dakwah 250 tahun mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Ini 250 tahun bukan waktu yang sebentar. 250 tahun mengajak kaumnya untuk sujud kepada Allah. Nabi Allah Nuh dari sekian banyak kaumnya, dari sekian banyak manusia yang hidup di zaman beliau, yang berhasil Nabi Allah Nuh islamkan, yang berhasil diajak oleh Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah, cuman 80 orang. Cuman 80 orang, Bu. Masya Allah. Dakwah begitu lamanya, yang beriman cuman 80 orang. Itu kaum apa enggak batu tuh otaknya kayak begitu. Ya, keras banget. Diajak iman cuman 80 orang yang mau sujud sama Allah, Pak, pikirin. Sampai Nabi Allah Nuh pegel. Sampai Nabi Allah Nuh agak marah. Saking marahnya Nabi Allah Nuh terhadap kaumnya, beliau mengangkat tangan dan mengatakan, Allahumma la taj'al 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisain orang-orang kafir di atas muka bumi ini, hancurkan mereka seluruhnya ya Rabb. Nabi Allah Nuh, Bu, doakan kaumnya didoain. Ya Pak ya, kaumnya didoain biar hancur semua daripada orang-orang kafirnya, biar tersisa di atas muka bumi ini. Nabi Allah Nuh bilang, yang beriman aja. Allah kabul doanya. Melalui Nabi Allah Nuh membuat bahtera safina, membuat perahu yang begitu besar, masuk kaum yang beriman. Yang tidak beriman tidak ikut daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Habis itu hari, tenggelam itu hari semuanya daripada orang-orang kafir, meninggal semuanya. Berkat daripada doa Nabi Allah Nuh kekasihnya Allah dalam kalimat Allahumma la taj'al 'alal ard minal kafirina dayyara. Ya Allah, hancurin, sisa enggak usah ada sisa udah. Enggak usah sisain orang-orang kafir. Tapi lihat kesabaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh udah cukup sabar. Nabi Nuh udah benar-benar sabar. Ya, terakhirnya enggak kuat juga Nabi Allah Nuh. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Masya Allah dalam dakwah beliau, gigi depan beliau sampai patah dengan lemparan batu, netes darah, Bu, menetes darah daripada gigi depan beliau, pecah gigi depan beliau. Wajah beliau sempat damaknya kena daripada batu sampai mengocorkan darah. Masya Allah. Tatkala kejadian di negeri Taif, dilempar batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak pernah Rasulullah, saking sabarnya beliau, saking sabarnya baginda Nabi,
beliau tidak mendoakan sesuatu kejelekan terhadap kaumnya, melainkan doa yang keluar daripada lisan beliau. Kata beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk terhadap umatku, berilah petunjuk terhadap kaumku daripada orang-orang Taif ini ya Rabb. Allahumma hdi qaumi, beri petunjuk kepada mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu, belum tahu apa nikmatnya iman, apa artinya iman, belum tahu. Yang mereka tahu hanya emosi, yang mereka tahu hanya marah. Karena agama mereka ingin diganti, karena apa yang mereka telah perbuat daripada macam ibadah pengen diganti. Sehingga Rasulullah dilemparkan batu, tapi tetap Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada mereka dan jangan hancurkan mereka. Coba kalau Rasulullah tatkala itu bilang, Pak, ya Allah hancurin mereka ya Rabb. Ya, Nabi enggak ngomong begitu aja. Malaikat Jibril udah datang duluan. Malaikat Jibril udah datang. Nabi belum sempat doa jelek, Nabi belum sempat kesel, Nabi belum sempat emosi, belum. Rasulullah waktu itu masih dalam keadaan biasa saja, enggak marah, enggak emosi. Malaikat Jibril datang nawarin, ya Muhammad, mengizinkan enggak engkau kira-kira kalau orang-orang Taif aku lempari dengan gunung-gunung batu yang berada di kota Mekah, katanya Bu. Gunung batu yang ada di kota Mekah. Ditawarin malaikat Jibril alaihissalam, mengizinkan enggak engkau ya Muhammad, seandainya mereka aku lempar dengan gunung-gunung batu, aku lempari mereka dengan gunung batu yang berada di kota Mekah, kata para malaikat gunung. Apa jawaban Rasulullah? Jangan kau lempari mereka, jangan kau sakiti mereka, kata Rasulullah. Arju an yakhruj min aslabihim man ya'budullah. Aku masih berharap, kata Rasulullah, akan keluar dari tulang rusuk mereka nih sekarang yang melempari aku batu, sekarang mereka yang menyakiti aku, yang melempari aku dengan batu, dengan kotoran unta. Aku yakin, aku berharap suatu saat dari tulang rusuk mereka akan ada keturunan mereka man ya'budullah, keturunan mereka yang akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakeknya sekarang biarin dah, ya, engkongnya biarin sekarang dia nyemparin batu, ntar cucunya lihat, kata Rasulullah. Entar lihat anak cucunya akan menjadi orang-orang yang ahli sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sabarnya Rasulullah. Coba ada kita, ya Bu ya, Bu, kira-kira Ibu lagi disakitin Bu, ada yang bantuin, ini saya bantuin sini orangnya, yang mana orang yang saya sakitin, yang mana orang yang nyakitin, kira-kira jawaban kita apaan Bu? Ya, kita larang apa malah kita bilang terus hajar begitu? Ya, emosi kita main, wah habisin udah kita bilang. Tapi Rasulullah enggak. Ya, sabarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sabar. Ya, maka ciri-ciri kekasihnya Allah adalah as-sabr. Ciri-ciri kekasihnya Allah adalah mempunyai rasa sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita tanamin Ibu, sabar dalam mendidik anak. Ya, dari kecil anak kita didik, dari kecil anak kita ajarin untuk mereka kenal Allah, untuk mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian daripada sabar. Bagian daripada sabar. Karena sabar itu nanti ada tingkatannya. Sabar ada tingkatannya. Sabar kelas yang paling daripada kelas yang paling rendah dikatakan maka di sini wa ba'dul arifin as-sabru salasu magamat. Qala ba'dul arifin as-sabru salasu magamat. Orang-orang al-arif billah yang dekat kepada Allah membagi sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, tarku syakwa wa hiya darajatut tabi'in. Meninggalkan daripada mengeluh, ya, enggak mengadu kepada orang, diam aja, ditahan aja. Itu sabar tingkat yang paling rendah, ya Bu ya, ya Pak ya. Sabar yang paling rendah tuh sabar yang enggak ngomong apa-apa tatkala mendapatkan ujian. Allah lagi uji nih dia nih. Ya, Allah lagi uji terhadapnya sebuah masalah, dia diam aja. Ya, maka dengan kayak begitu itu orang mengambil daripada tingkat kesabaran yang paling rendah yang disebut dengan daripada darajatut tabi'in. Ya, derajat yang paling bawah. Ada lagi yang tengah. Daripada bagian yang tengah yaitu ar-ridha bil maqdur. Udah, ini emang udah bagian saya, dia bilang. Oh, ini cobaan memang udah dari Allah. Oh, ini cobaan emang udah Allah tentuin, udah Allah tulis di sananya. Ya, ridho aja udah.
dengan apa yang telah Allah takdirkan terhadapnya. Nah, ini derajat daripada tingkat yang tengah yang disebut dengan darajatuz zahidin, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang menjauhkan dunia. Tatkala diberikan ujian mereka bilang, udah ini sudah ketentuan Allah, ini sudah takdir daripada Allah, ya pasrah aja udah, takdir daripada Allah. Dan tingkat yang paling tingginya kesabaran yaitu darajatus siddiqin, orang-orang yang sudah mendapat darajah siddiq, yaitu punya keyakinan yang penuh, punya kepercayaan yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sedikit celah daripada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang penuh kepercayaan kepada Allah, tatkala ia diberikan sebuah cobaan, dia cuma bilang, ini merupakan sesuatu yang aku rindukan. Masya Allah, ya, orang yang merindukan cobaan Allah, orang yang merindukan sebuah ujian dari Allah, itu darajatus siddiqin, derajatnya orang-orang yang siddiq, yang full kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak enak deh kalau enggak diuji sama Allah katanya. Oh, enggak enak kalau Allah enggak beri ujian. Karena bagi beliau, orang-orang kayak begitu, yang namanya ujian merupakan sesuatu tangga untuk menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ujian, kalau kita jawabnya benar, Bu, ya Pak ya, kita jawabnya benar, kita ujian di sekolah pernah. Kita pernah sekolah, kita pernah ikutin ujian. Tatkala ujian kita benar semua, naik kelas. Naik kelas, pelajaran ini ujian, jawabannya benar. Pelajaran ini ujian, jawabannya benar. Diuji lagi pelajaran yang lain, jawabannya benar. Naik kelas. Di rapot nilainya bagus. Oh, naik kelas nih kata gurunya. Naik kelas. Maka Allah tatkala menguji seseorang, kalau itu ujian dijalaninya benar, dijawabnya benar, naik kelas, Allah angkat derajatnya. Tapi kalau jawabannya masih banyak yang salah, ujian jawabannya masih banyak yang salah, ya di remedial lagi deh jawabannya. Ujian ini di remedial, diulang lagi di remedial. Ya, jadi orang kalau ujiannya jawabannya salah, yang diuji ya gitu-gitu aja lagi. Yang diuji ya itu lagi. Diuji ekonomi, enggak, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah deketin dukun misalkan. Ya, besok ujiannya ekonomi lagi. Ujiannya ekonomi terus aja diuji di bab itunya lagi. Karena belum lulus kata Allah ujiannya. Karena belum lulus. Maka biar dapat predikat lulus, jawab yang benar. Ujian ekonomi, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang ujian ekonominya. Ganti ujian yang lain. Ganti ujian yang lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabatnya, apa alamat tanda iman kalian kepada Allah? Kata mereka, nasbiru alal bala, kita sabar terhadap apa yang Allah berikan daripada ujian. Yang kedua, jawaban para sahabat daripada tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa nashkuru 'alal rakha, tatkala mendapatkan nikmat, tatkala mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak lupa yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat kita syukuri. Nikmat itu bukan dalam bentuk uang saja, bukan. Nikmat kita sehat, ini merupakan nikmat. Kita bisa masih merasakan makanan, itu namanya nikmat. Kita masih dapat melihat sesuatu yang baik-baik, itu namanya nikmat. Ibu ya, kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat baik, itu namanya nikmat. Itu namanya nikmat. Maka di dalam kitab fikih ada pelajaran, ada sebuah bab mengajarkan kita, yaitu yang disebut dengan sujud syukri, sujud syukur. Ya, maka tatkala kita mendapatkan nikmat apapun, ya usahakan dalam satu hari ada yang namanya sujud syukur. Ya Bu ya, apa kita habis sholat duhur, apa kita habis sholat asar, atau maghrib, isya, atau subuh kah, yang penting ada sujud syukur. Saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala, sujud langsung Ibu ya, sujud syukur langsung sujud, Allahu Akbar. Niatnya apa? Niatnya untuk kita mensyukuri nikmat itu hari yang Allah berikan, itu aja udah. Ya, ada nikmat yang kadang kita rasakan, artinya kita sadar, ada nikmat banyak yang kita tidak sadari. Nikmat yang kita tidak sadari, oh lebih banyak. Maka daripada kita lupa terhadap nikmat Allah, lebih baik kita sujud syukur. Dengan kita sujud syukur itu tandanya kita bersyukur terhadap nikmat yang kita enggak sadar. Terhadap nikmat yang kita enggak sadar pun akhirnya kita menjadi
Orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur, Allahu akbar. Ya, perbanyak kalimat alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Perbanyak dalam sujud kita. Tanda apa? Tanda kita syukur terhadap nikmat Allah. Jadi walaupun ada nikmat yang kita tidak sadari, otomatis karena kita sujud syukur, kita ucap alhamdulillah, itu nikmat walaupun kita enggak sadari, termasuk daripada nikmat yang kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda daripada orang beriman kepada Allah, selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Maka kalau kita syukur Bu, kita sujud syukur Pak, dengan nikmat yang Allah berikan, udahlah nikmat apaan aja penting kita syukurin aja udah. Yang penting kita sudah sujud syukur aja. Allah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la'azidannakum. Jika engkau bersyukur, kata Allah, aku tambah. Yakin itu dengan ayat. Allah janji aku tambah nikmatnya. Aku tambah, itu udah janji Allah. Allah nggak bakal melenceng janjinya. Tapi kitanya udah syukur apa belum begitu? Kitanya udah syukur atas nikmat apa belum? Kita sudah mensyukuri nikmat itu hari yang diberikan Allah udah apa belum? Maka untuk mensyukurinya cukup kita dengan sujud syukur banyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Angkat kepala kita, salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu sudah dicatat oleh Allah. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, ini mengucap alhamdulillah jarang. Sujud syukur enggak mau. Ya, khawatir. Ya Pak, ya khawatir. Nikmat sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu hari bukan artinya menjadi nikmat, khawatir menjadi istidraj, menjadi istidraj. Istidraj itu artinya apa? Pemberian yang Allah berikan yang tujuannya nanti untuk menyiksa itu orang. Orang kafir, kira-kira Bu, di dunia ini Allah kasih nikmat nggak Bu? Dikasih nggak orang kafir? Dikasih. Omong orang kafir ada yang nggak makan? Oh banyak. Oh kayaan dia, ambil kita. Kayaan mereka. Orang kafir dikasih aja sama Allah terus, harta dikasih, jor-joran Allah kasih. Tapi ngasihnya Allah kepada orang-orang kafir daripada bentuk sesuatu pemberiannya bukan karena kasih sayang Allah terhadap mereka, bukan karena kasih sayangnya Allah terhadap orang-orang yang tidak bersujud kepada Allah, tapi karena murkanya Allah terhadap mereka. Allah kasih terus. Ya kayak orang tua marah sama anaknya. Ini anak dibilangin nggak ngerti, minta ini minta itu, masih minta aja dilarang. Dia takut khawatir dia sakit, padahal minta permen nggak dikasih, minta es nggak dikasih, khawatir malah sakit ntar. Tapi tetap maksa minta. Akhirnya tuh orang tua apaan? Ya udah nih makan tuh, terus dikasih, lama-lama sakit tuh anak. Ya dikasih aja terus, dijor aja terus, sudah makan tuh. Allah begitu. Kalau udah benci sama seseorang, Allah kalau udah murka terhadap seseorang, malah jor-jorin berikan nikmatnya, terus tuh makan, terus itu kasih, beri ini kasih. Sampai ia nggak sadar kalau itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ia nggak sadar kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ujung-ujungnya nanti sebab dia nggak sadar daripada apa yang Allah berikan kepada dia, menjadi malapetaka di akhirat nanti untuk dirinya. Tatkala dihisab, udah habis tuh orang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri. Tanda kita beriman kepada Allah, apa aja nikmat yang Allah berikan kita jadikan syukur dengan tanda kita melakukan sujud syukur. Allahu akbar, baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tercatat kita semua orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah. Kalau sudah tercatat orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janji la'azidannakum, aku akan tambah nikmatku. Tapi Allah mengancam terhadap orang yang tidak bersyukur. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi kalau kalian coba-coba, kata Allah, enggak bersyukur terhadap nikmatku, coba-coba lengah terhadap nikmatku, coba-coba merasa itu pemberian daripada usaha dia sendiri, coba-coba rezeki yang ada merasa hasil keringatnya sendiri. Ini hasil keringat saya, ini hasil capek saya, ini hasil lelah saya dalam bekerja, saya punya kayak begini, saya punya kayak begitu. Merasa daripada hasil dirinya sendiri, bukan pemberian Allah. Itu namanya orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Janji Allah terhadap orang yang kufur, inna adabi lasyadid. Maka awal kali Allah berikan azab terhadap orang yang tidak bersyukur kepada Allah, kata ulama tafsir mengatakan, wa awwalul azab, azab pertama yang Allah berikan kepada orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Apa azab pertamanya?
yaitu raf'un ni'mah. Allah angkat nikmat yang ada. Na'udzubillah min. Allah angkat nikmat yang ada. Tadinya sehat, Allah angkat kesehatannya jadi sakit. Tadinya enak jalan, Allah jadiin jalannya jadi kagak bisa. Tadinya ngunyah makan apapun enak, Allah angkat rasa enaknya. Itu yang disebut wa awwalul adzab, kata para ulama. Wa awwalul adzab raf'un ni'mah. Azab pertama daripada orang yang kufur terhadap nikmat Allah, diangkat daripadanya sebuah nikmat. Itu belum adab siksaan yang lain, belum. Ya, belum dipecut dengan pecutan api neraka jahanam, belum dimasukkan terhadap panasnya neraka jahanam, belum. Nikmat dulu yang dicabut, itu adab yang pertama itu. Adab yang pertama adalah dicabutnya nikmat. Oh, itu aja udah enggak enak, itu aja udah enggak enak. Dicabut nikmat dikit aja. Tadinya kita sehat, Pak. Ya Bu ya, kita lagi sehat, Allah kasih pilek aja sedikit, kira-kira enak apa? Enggak enak. Lagi sehat, tahu-tahu Allah kasih pusing aja sedikit, oh enggak enak. Ya, lagi sehat, Allah kasih kita luka sedikit aja di kaki, oh cantengan sedikit, udah enggak enak. Pakai sendal rasanya salah semua nih sendal. Sendal dibilang enggak muat semuanya, bukan sendal yang enggak muat, jempol yang cantengan. Jempol yang cantengan. Ya padahal apaan? Sendal banyak. Tapi kalau sudah Allah kasih sakit sedikit, oh nikmatnya udah Allah cabut sedikit. Ya sendal bagus kayak apa, sepatu bagus kayak apa, enggak ada rasa nikmatnya sudah. Maka kata para ulama, wa awwalul adzab raf'un ni'mah. Azab pertama daripada orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah apaan? Diangkatnya sebuah nikmat. Nauzubillahi min dzalik. Yang terakhir, tanda iman para sahabat, kata para sahabat, tanda iman mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nardha bil qada. Kami ridha terhadap qadanya Allah. Kami ridha terhadap ketentuannya Allah. Allah mau bikin mereka kayak gimana pun udah bawaannya ridha aja sama Allah. Enggak ada sedikit nyalahin Allah. Allah bikin mereka di dunia sengsara kelaparan, tatkala itu para sahabat, oh para sahabat jangan disangka Bu, mereka kenyang-kenyang aja hidup di dunia. Para sahabat pengorbanannya, oh Masya Allah, mereka dalam keadaan lapar pun, tatkala lapar disuruh perang sama Nabi Bu, perang para sahabat. Perang para sahabat, nggak nanggung-nanggung. Ya, saya barusan membaca kitab yang disebut dengan Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil. Ya, Masya Allah, meneteskan air mata seorang paman daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik punya paman Pak, namanya Anas bin Nadr. Anas bin Nadr. Anas bin Nadr ini paman daripada Sayyidina Anas bin Malik. Tatkala di perang Uhud, Masya Allah, tatkala di perang Uhud, karena beliau sudah berjanji waktu itu beliau nggak sempat ikut perang Badar. Kata beliau, rugi rasanya nggak ikut perang Badar. Rugi rasanya nggak bisa membersamai Rasulullah di sebuah medan peperangan. Nanti kalau ada perang lagi, beliau berjanji akan habiskan seluruhnya, tenaganya, nyawanya, darahnya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar tatkala datang perang Uhud Pak, oh Masya Allah, Sayyidina Anas bin Nadr, paman daripada Sayyidina Anas bin Malik, ya Rabb, ya bid'atun wa thamanin, 80 lebih terdapat di badan beliau daripada macam cabikan pedang, tertuncap daripada anak panah, ya tertuncap daripada tombak, 80 lebih luka yang berada di badannya Sayyidina Anas bin Nadr, paman Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Enggak sampai situ. Ya, bahkan orang-orang kafir tatkala itu melakukan mutilasi terhadap badannya. Wa massalallahu, dimutilasi badannya, sehingga tatkala Rasulullah nanya mana tubuh daripada Anas bin Nadr, tidak ditemui terkecuali hanya tersisa apa? Jari-jari beliau yang ditemui oleh saudara putrinya. Jari-jari doang ditemuin diserahkan oleh Nabi. Ini ya Rasulullah yang kami temui daripada jasad Sayyidina Anas bin Nadr. Enggak ada, yang lainnya enggak ada. Yang lainnya enggak ada. Sabarnya, ridhonya tinggi. Kenapa? Sudah tertancap di hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ridho, ikhlas, apa yang terjadi enggak pernah ngeluh. Ya, enggak pernah ngeluh. Ini yang terakhir kata para sahabat, keimanan, tanda keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang disebut dengan ar-ridha bil qada. Ya, mereka ridha dengan ketentuan yang Allah telah tentukan. Lagi pula orang mau protes mau ngapain, di sana udah ditulis kayak begitu, Bu. Ya, mau protes apaan lagi kita? Udah Allah tentukan semuanya tatkala kita berada di alam perut ibu kita. Ya, dalam hadis yang kita telah baca dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya Allah menciptakan 40 hari dari masing-masing kalian dalam berbentuk sperma, kemudian dalam berbentuk segumpal darah, kemudian 40 hari lagi dalam berbentuk segumpal daging. Kemudian Allah kirim para malaikat untuk menuliskan 4 kalimat. Allah tentukan untuk yang pertama adalah ajalnya, yang Allah tentukan kemudian umurnya berapa lama, Allah tentukan akan perbuatannya, Allah tentukan rizkinya, yang terakhir Allah tentukan di dunia, baik hidup secara sengsara atau hidup secara bahagia. Udah ada tulisannya semua di Lauhul Mahfuz. Tinggal kita daripada takdir-takdir atau kodok-kodok yang Allah tentukan, daripada kodok yang jelek, ada nggak? Ada pasti. Kodok yang jelek Allah tentukan buat semua manusia, mungkin ada. Tinggal kita rubahnya dengan apa? Dengan doa. Kata Nabi, la yaruddul qada illa doa. Nggak ada yang bisa merubah ketentuan Allah daripada ketentuan yang telah Allah tulis, illa doa, terkecuali dengan doa. Maka kita jangan malas-malas berdoa. Kita jangan malas-malas berhabis sholat, seenggak-enggaknya angkat tangan kita semenit 2 menit, Pak Bu. Ya Pak Bu ya, semenit 2 menit, angkat tangan kita. Karena di situ tatkala kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa di antaranya yang dapat merubah kodok yang jelek menjadi kodok baik. Cuman doa itu aja, itu dapat merubah daripada ketentuan yang jelek menjadi ketentuan yang baik. Ini pesan daripada para sahabat, bagi sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barakah. Allah berikan kita keteguhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berada selalu di gerbongnya para orang-orang saleh. Ya, di gerbongnya orang-orang yang beriman, seiman-imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di gerbong orang-orang yang ahli sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita pengen jadi kayak sahabat kita nggak mampu, ya Bu ya. Ya Pak ya, kita pengen jadi kayak para sahabat Nabi, oh berat. Kita pengen menyerupai mereka, beliau-beliau semua, oh berat. Seenggak-enggaknya tapi kita berada di gerbong beliau-beliau. Allah catat kita berada di gerbongnya orang-orang salihin, arifina billah, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua, Bapak Ibu, mohon doa selalu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan daripada para ahli surganya orang-orang yang kuat untuk menjalankan dakwah, orang-orang yang kuat untuk daripada mereka menopang, menjunjung, mendukung dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mereka-mereka orang-orang yang mau berjuang dengan daripada Ribat Al-Baha, untuk pembangunan Ribat Al-Baha, untuk pengadaan alat-alat media Al-Baha. Ya, dalam media dakwah ini Pak Bu, kita masih banyak daripada kebutuhan media. Kita doa, kita minta pada Allah, doa kepada Allah, mudah Allah kirim para pejuang ahli surganya untuk mereka bisa berinfak di jalan ini. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kita baca daripada juga suratul Fatihah untuk permintaan doa daripada sahabat kita, putra beliau Bapak Tono, yaitu yang bernama Ahmad Najmul Ilmi, yang baru lahir kemudian masuk daripada rumah sakit. Allah angkat penyakitnya. Ala hadini yang minta syifa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para donatur Al-Baha yang masih Masya Allah, mereka masih membantu daripada pembangunan Ribat Al-Baha, pembangunan asramanya, pembangunan masjidnya. Semoga Allah limpahkan kepada beliau-beliau rizki yang berkah yang banyak, dan kita semua yang bantu doa Allah berikan kita rizki yang halal yang barakah. Amin ya rabbal
alamin. Terakhir Bapak Ibu jangan lupa nanti untuk pengajian bulanan bersama guru kita Al Habib Hanif Al-Attas jatuh pada tanggal 15 Agustus. Ya, tanggal berapa Pak Bu? 15 Agustus, 2 hari sebelum kemerdekaan. Wah, 2 hari sebelum kemerdekaan. Kita bersama ramaikan, kita ajak yang lain untuk hadir di majelis rutinan bulanan yang jatuh pada tanggal 15 Agustus 2023. Diajak seluruhnya untuk kita meramaikan majelis ini. Dengan kita meramaikan majelis berarti kita menjaga daripada kampung kita, menjaga daripada desa kita, daripada turunnya bala wal wabak dan daripada turunnya musibah. Amin ya rabbal alamin. Juga termasuk program kumpulan infak makan santri Bapak Ibu, ada yang pengen menyumbang daripada beras, menyumbang sayur untuk para santri-santri kita. Ya Pak Bu ya, dipersilakan ya Pak Bu ya, untuk mereka daripada semangat belajarnya. Ya para santri kita ini alhamdulillah Bapak Ibu, ya mereka terus yang namanya memperjuangkan diri mereka dalam belajar. Ya doakan semoga Allah berikan mereka futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita suratul Fatihah, semoga saudara kita, tetangga kita, teman kita yang belum bisa hadir pada malam hari ini, Allah berikan kemudahan dalam melangkahkan kaki mereka ke majelis ini. Yang dalam keadaan sakit Allah angkat penyakitnya, yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan semuanya untuk para pejuang Majlis Al-Baha. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala kehadiran. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya